الذين خلوا الله من قبلنا إلا رحمة منه ومتاع إليه وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لم يشاء الله طعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم امتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين أن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما هي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بالخلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك هدينا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وولدنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا ويوفقنا فيك وأمرك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي وحسد ومن شر الشر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا بمجابة الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين ولأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتبات له ظاهر وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lamu wa ta'lamu wa tadhakkaru tadhkira wa nafa'u al-intifa'u wa al-ifadatu istiwalata wal hasab at-tamassuk bi kitabillah wa ittiba'i rasul sallallahu alaihi wasallam wa anna Allah yaj'alu yaj'alu kama nawa yaj'alu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala al-Habib Abdullah
bin Alwi Al-Haddad fi kitab Nasaid Diniyah wal Usain Al-Imaniyah nafanallahu bi wa bi ulumi fadrin amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa qala alaihi salatu wassalam fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adana rajulin min ashabi wa fi riwayatin ukhra ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib fa idza kana fadlul alimi alal abidi bi hadhihi al mathabah ma anna al abida la yakhlu an ilmin wa ibadatihi walau la dzalika lam yusamma abidan fa kaifa yakunu fadlul alimi alal jahil wa fadailul ilmi wa ahlihi la tuhsa wa kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa atharus salafis salih masyhuratun wa ma'rufatun fi dzalika wal kutubu mashhunatun biha a'ni bi fadailil ilmi wal ulama qala Ali radhiyallahu anhu al ilmu khairun minal mal al ilmu yahrisuka wa anta tahrisul mala wal ilmu yazidu bil infaq wal malu yanqusu bihi wal ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Tafadhol dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum, halaman 143. Sabdanya lagi, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adna rajulin min ashabi. Keutamaan orang yang berilmu pengetahuan atas orang yang ahli ibadah, laksana keutamaanku atas rendah-rendah orang dari para sahabatku. Dalam riwayat yang lain, kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib, laksana kelebihan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Apabila keutamaan seorang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah sedemikian rupa, meski orang yang beribadah itu tidak kurang berilmu dengan urusan ibadahnya sehingga ia dinamakan abid, maka jangan heran jika keutamaan orang yang berilmu jauh lebih besar dari orang bodoh. Keutamaan ilmu pengetahuan dan orang-orang yang berilmu tidak bisa dihitung banyaknya. Demikian pula dengan kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Al-Hadis, juga peninggalan para salaf saleh dan wasiat mereka yang masyhur dan terkenal. Kitab-kitab yang membahas tentang keutamaan ilmu dan para ulama pun tersebar di mana-mana. Berkata Ali radhiyallahu anhu, ilmu itu lebih utama ketimbang harta benda. Ilmu menjaga Anda, tetapi Anda menjaga harta benda. Ilmu akan bertambah jika diinfakkan, tetapi harta benda akan berkurang. Ilmu itu yang menghukumi, sedangkan harta benda itu yang dihukumi. Yes. Melanjutkan daripada keutamaan ilmu agama dan menuntut ilmu agama serta kelebihan orang yang mempunyai ilmu dibandingkan dengan selainnya. Nah, disebutkan di beberapa ayat Al-Quran yang sudah terdahulu, kemudian ditambahkan pula dengan beberapa hadis yang sudah juga disebutkan diantaranya. Kemudian beliau melanjutkan diantara hadis yang lain yang menyebutkan keutamaan orang-orang yang berilmu dibandingkan orang yang kurang ilmunya. Di antaranya hadis Nabi yang menyebutkan fadlul alimi alal abidi kafadli ala adana rajulin min ashabi. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah di sini dia tetap mempunyai ilmu, sekedar ibadah yang dia laksanakan, maka dia mengetahui ilmunya tentang ibadah yang dia laksanakan.
Jadi ini membandingkan antara orang yang alim dengan orang yang alimnya sekedar atau ilmunya sekedar ibadah yang dia laksanakan. Jadi belum dibandingkan dengan orang yang jahil sama sekali. Jadi ada orang yang ahli ibadah misalnya. Ahli ibadah di sini dia misalnya mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sholat misal. Maka orang tersebut mengamalkan dengan ilmunya tentang sholat. Jadi dia mengetahui semua hal yang berkaitan dengan sholat. Sedangkan sholat sendiri termasuk ilmu yang paling luas dan paling dalam. Jadi selain luas, dalam juga ilmu yang berkaitan dengan sholat. Bahkan di kitab-kitab fikih atau kebanyakan daripada pembahasan adalah hal yang berkaitan dengan sholat. Mulai daripada syarat wajib sholat. Nah, itu yang pertama kali yang berkaitan dengan sholat. Yang perlu diketahui adalah syarat wajib sholat misalnya. Kapan seseorang diwajibkan atasnya melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, itu dia mengetahui semua hal yang berkaitan dengan syarat wajib sholat. Misalnya beragama Islam. Ini simpel, hal yang sederhana. Beragama Islam. Secara sederhananya kita mengetahui Islam tuh simpel aja, sederhana, berarti orang yang Islam. Nah, tetapi di sini untuk bisa dikatakan sah salatnya seseorang manusia, dia harus beragama Islam. Maka hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana Islam itu masih berada di seorang hamba ataukah sudah terkeluar, itu juga perlu dipelajarinya. Maka secara tidak langsung dia harus mengetahui misalnya ilmu tauhid, ilmu akidah. Kapan seseorang dihukumkan terkeluar daripada Islam manakala akidahnya tidak sesuai dengan akidah yang diajarkan Nabi dan akidah yang dipegang oleh Nabi dan para khulafaur rasyidin. Nah, itu jadi pelajarinya juga. Jadi gak sekedar tahu agama Islam, KTP-nya Islam. Manakala dia tidak mengetahui misalnya hal yang berkaitan dengan ilmu akidah tadi, misalnya dia mempunyai fahaman yang salah, i'tikad yang salah, maka sholatnya yang dikerjakannya itu tidak ada yang sah, karena dia dihukumkan saat itu tidak beragama Islam. Misalnya dia beriktikad meyakini bahwa Allah itu mempunyai jisim, mempunyai jasad, mempunyai anggota badan. Itu yang dia iktikadkan, dia yakini di dalam hatinya dan di dalam pikirannya. Dia yakini bahwa Allah itu misalnya subhanallah mempunyai jasad katanya, mempunyai jisim. Maka saat itu, saat dia mulai meyakini
maka dia sudah dihukumkan terkeluar daripada Islam. Nah, harus dia pelajari juga hal tersebut karena itu berkaitan dengan Islam, syarat wajib sholat dan syarat sah sholat juga. Syarat wajib dan sahnya juga sholat. Karena nggak sah orang yang tidak beragama Islam. Selain wajib juga sah manakala orang beragama Islam. Kemudian berkaitan dengan akhlak. Nah, ini harus dipelajarinya juga. Kapan seseorang terkeluar daripada Islam? Contoh, nah, di antaranya disebutkan di dalam Al-Adhkar Al-Imam Nawawi. Misal seseorang mengatakan, wah si fulan itu kafir, si fulan itu kafir, misalnya, karena dia melakukan ini katanya. Dia mengatakan kafir. Ternyata tidak. Maka kembali ke dirinya. Maka saat itu dia dihukumkan terkeluar daripada Islam. Karena dia mengkafirkan seseorang yang muslim. Dia mengkafirkan orang yang muslim, orang yang beragama Islam. Karena dakwaannya salah, maka kembali dakwaan itu ke dirinya. Artinya dialah yang menjadi kafir. Waliyadzubillah. Nah, hati-hati kita manakala kita mengatakan yang kita tidak mengetahui seseorang itu, jangan sampai kita menyebutkan misalnya, oh si fulan itu kafir. Kalau kita nggak tahu sama sekali, jangan. Misal kita tahu misalnya orang itu Islam, dalam keadaan Islam, tiba-tiba dia misalnya meninggal di tempat maksiat misalnya, atau di tempat orang kafir misalnya. Oh dia mati kafir, wah hati-hati. Karena kita tidak mengetahui ketika dia mati apakah dalam keadaan Islam atau enggak. Nah, kecuali kalau sudah pasti kafirnya, ya masalah, sudah bisa dipastikan 100%. Nah, tapi kalau belum 100%, jangan sampai kita mengatakan seseorang itu kafir. Bahkan orang yang sudah mati, hidupnya dalam keadaan kafir, kita tahu nih, orang ini kafir selama hidupnya. Itu juga para ulama menjagakan kepada kita untuk jangan sampai menghukumkan orang yang semasa hidupnya kafir, kita katakan dia mati dalam keadaan kafir. Kecuali orang-orang yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan di hadis. Contoh Fir'aun, Abu Jahal misalnya, Abi Lahab misalnya. Nah, itu sudah disebutkan di Al-Quran. Di hadis misalnya disebutkan orang-orang yang sudah disebutkan mati dalam keadaan kafir. Kalau nggak ada yang disebutkan di Al-Quran ataupun hadis, para ulama menjagakan kepada kita untuk jangan sama sekali menghukumkan orang yang tidak ada nas Al-Quran ataupun hadis, sekalipun dia dalam hidupnya dalam keadaan kafir, kita katakan mati dalam keadaan kafir. Jangan sampai, karena kita nggak tahu. Walaupun misalnya yang mengatakan ulama besar, misal ulama besar yang mengatakan, tapi itu hadis atau Quran? Kan bukan. Nah, lebih baik kita diam. Jangan kita, oh kata ulama fulan si itu mati dalam keadaan kafir. Kita jangan ikut campur. Itu urusan beliau. Beliau lebih tahu mungkin. Karena kita nggak tahu. Jadi kita sebatas Al-Quran mengatakan, hadis mengatakan bahwa si fulan mati dalam keadaan kafir. Nah, itu yang diperbolehkan bagi kita untuk menyebutkan bahwa si fulan mati dalam keadaan kafir. Selain daripada itu,
Lebih baik kita diam, jangan sampai kita menyebutkan seseorang mati dalam keadaan kafir. Nah itu bahayanya kembali ke kita. Seandainya kita mengatakan seseorang itu kafir, nah, lebih baik kita diam. Nah seandainya tanpa sadar atau secara sadar kita menyebut hal tersebut, maka bisa kembali ke diri yang menyebutkan tadi. Maka dia sekalipun sholatnya bagaimanapun, tapi ternyata dia ketika itu hukumnya keluar daripada Islam, maka sholat yang dia laksanakan tidak sah. Belum lagi hal-hal yang berkaitan dengan keluarnya Islam misalnya dalam hukum pernikahan, maka sudah berbeda keyakinannya dengan istrinya, misalnya bisa dihukumkan zina jadinya, waliyadzubillah. Makanya hati-hati, jangan sampai kita mengatakan seseorang mati dalam keadaan kafir, orang-orang yang tidak disebutkan di Al-Quran ataupun di Al-Hadis. Itu harus dipelajari semua. Itu baru satu hal yang berkaitan dengan sholat, tentang Islam. Belum lagi nanti misal masalah wudhu, masalah airnya, belum masalah aurat, pakaiannya, masalah kiblat, waktu sholat. Nah, itu banyak hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Nah jadi orang yang cuman mengetahui masalah sholat misalnya, kemudian dia mengamalkan sholat itu, dibandingkan dengan orang yang alim. Nah orang yang alim ini dia artinya sudah ilmunya selain daripada hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, ada tambahan-tambahan ilmu yang lain lagi. Nah bagaimana perbandingannya? Nah, Nabi menyebutkan bahwa perbandingannya seumpama perbandingannya Nabi dengan sepaling rendah tingkat pengetahuannya atau tingkat ibadahnya di antara para sahabat. Jadi sahabat kan menurut sebagian ulama anggaplah 124.000 sahabat Nabi jumlahnya. Nah yang paling terakhir urutan sahabat tadi itu dibandingkan Nabi. Jadi ibarat hitung-hitungannya 1 dibanding 124.000, 1 dibanding 124.000 bandingannya. Jadi ibarat sholat aja, seandainya dihitung sekali sholat orang yang alim dengan orang yang abid tadi, tapi abid ini mengerti dia masalah sholat tadi ya, mengerti masalah sholat tadi, itu pahalanya sudah beda 124.000. Jadi yang ini cuma 2 rakaat si alim ini, yang abid ini berapa? 248 rakaat kan kali 2 kali 2. Nah itu seminimalnya itu perbandingan. Jadi belum yang lain-lain, pahala-pahala yang lain. Nah kita ini apakah termasuk abid? Belum tentu lagi. Belum tentu kita dikatakan abid, di bawah daripada abid. Sholat aja belum paham kita sama sekali, baru masalah sholat. Sholat ini panjang pembahasannya, banyak, luas dan dalam. Luas dan dalam, artinya dalam itu belum masalah tauhidnya, masalah hakikatnya, itu perlu juga dipelajarinya, bagaimana adab-adabnya. Jadi luas dan dalam masalah sholat ini. Nah itu yang pertama daripada hadis yang disampaikan Nabi, perbandingannya.
Kemudian di riwayat yang lain, nah ini hadisnya sama. Nah, jadi hadis itu biasanya hadis ada sahabat yang meriwayatkan seperti ini. Nah, sahabat yang lain meriwayatkan beda. Nah, itu bisa dimungkinkan Nabi misalnya ketika bersabda menyampaikan hadis kepada si fulan seperti ini riwayatnya. Nah, kepada si fulan misalnya Nabi menyampaikan hadis fadlul alimi alal abidi kafadli ala adna rojulin min ashabi. Nah, di sahabat yang lain mendengar Nabi menyampaikan fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Jadi beda di perbandingannya aja. Beda di perbandingannya aja. Nah, di sini disebutkan perbandingannya bulan purnama dengan seluruh bintang-bintang. Nah, ini mungkin kalau orang ahli astronomi yang bisa membandingkan mungkin ya. Bulan purnama itu mungkin anggap dilihat daripada segi cahayanya berapa watt misalnya. Atau secara zahir aja kita misal kalau bulan purnama dibandingkan enggak bulan purnama, bagaimana perasaan kita ketika malam hari misalnya? Pasti beda kan? Itu mungkin kalau bisa dijadikan perbandingan, itu orang yang ahli-ahli masalah listrik misalnya bisa membandingkan. Kalau tadi kan kita membandingkan 1 banding 124.000. Nah. Ini bagaimana perbandingannya? Ini perbandingannya mungkin dari segi wattnya. Jadi ibarat 1 watt dibanding mungkin berapa megawatt mungkin bandingannya. Anggaplah sama seperti ini, 124 kilowatt. Jadi 1 watt dibandingkan dengan 124.000 watt. Jadi lampu yang kecil dibandingkan apa misalnya PLN lah, atau dibandingkan stadion misalnya. Stadion lagi konser itu misalnya, atau lagi pertandingan bola, itu bagaimana cahayanya dibandingkan dengan lampu yang 1 watt. Nah, itu sudah kelihatan bedanya. Nah, itu kalau dari segi dibandingkan dengan bulan purnama dengan seluruh bintang-bintang. Artinya di sini kalau bulan purnama dalam tanggal 15 atau 14 atau 15 dibandingkan dengan selain tanggal 14 15 tadi, itu kerasa sudah beda. Seandainya mati lampu, anggaplah mati lampu misalnya seluruh kota Tarakan misalnya. Ketika tanggal 1 anggap misalnya 1 Rabiul Awal dibandingkan dengan 14 Rabiul Awal misalnya. Ketika mati lampu pasti kerasa. Kalau 14 Rabiul Awal misalnya atau 15 Rabiul Awal, ketika mati lampu bulan purnama nggak kerasa mati lampunya karena terang. Beda halnya kalau tanggal 1 atau tanggal 2 Rabiul Awal mati lampu, wah udah seperti apa namanya, gelap, di dalam gelap, seperti berada di dalam laut yang paling dalam. Nah, diumpamakan seperti itu, seperti berada di dalam laut yang paling dalam, gelapnya seperti itu, nggak ada cahaya sama sekali. Nah, kemudian beliau menyebutkan atau memberikan gambaran kepada kita
Nah, ini kalau kita perhatikan daripada hadis Nabi ini, bahwa beliau membandingkan antara orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah. Tetapi orang yang ahli ibadah di sini ilmunya masih kurang, artinya dia sekedar mengetahui ibadah yang dia lakukan. Itu baru dikatakan abid. Jadi misalnya orang yang dikatakan abid di sini, seandainya ditanya nih, bagaimana sujud yang benar, misalnya ditanya, dia bisa menjawab, oh sujud yang benar itu seperti ini, misalnya apa namanya, wajib dengan 7 anggota misalnya, terus syarat-syarat sujud, ada syarat-syarat sujud tuh, misalnya harus dalam keadaan bagaimana, apa namanya, bagian tubuh yang apa namanya ini harus lebih tinggi daripada anggota badan bagian depan, harus misalnya menyentuh tanah misalnya atau art. Apalagi itu banyak diantara syarat-syarat sujud. Nah, itu dia mengetahui bagaimana syarat-syarat sujud. Ditanya, kapan waktu sholat zuhur, dia bisa menyebutkan, oh sholat zuhur itu manakala misalnya matahari tergelincir, matahari istiwa dan tergelincir sekian derajat, 2 derajat. Nah, itu orang yang abid. Itu baru orang yang abid, belum orang yang alim. Ditanya, kapan waktu sholat asar? Oh, sholat asar itu manakala bayangan suatu benda sudah melebihi daripada ukuran benda itu sendiri. Nah, itu baru masuk waktu asar. Kapan sholat maghrib? Oh, sholat maghrib itu manakala sudah timbul cahaya merah, kemerahan setelah terbenamnya matahari. Nah, bisa dia menyebutkan hal-hal seperti itu. Nah, baru dikatakan abid. Jadi kalau kita nggak ngerti masalah itu, kita baru dikatakan jahil, belum dikatakan abid. Belum lagi misalnya sholat Jumat, bagaimana sholat Jumat? Syarat-syarat sah sholat Jumat, syarat-syarat sah khutbah misalnya, sunnah-sunnah khutbah misalnya, apa namanya, syarat-syarat rukun-rukun khutbah misalnya. Nah, itu apa namanya, makmumnya harus ngerti juga selain khotibnya. Nah, itu harus ngerti yang dinamakan abid. Itu baru dikatakan abid. Yang ngerti hal-hal seperti itu baru dikatakan abid, belum dikatakan alim. Jadi dia mengerjakan apapun yang dia kerjakan, dia tahu ilmunya, baru dikatakan abid. Nah, itu aja perbandingannya dengan orang yang alim. Sangat jauh perbandingannya, 1:124.000. Apalagi orang yang minim pengetahuannya. Nah, jadi walhasil keutamaan ilmu pengetahuan dan orang-orang yang berilmu itu tidak bisa dihitung banyaknya. Demikian pula dengan kitabullah, Al-Quran, sunnah Rasulullah, Al-Hadis, peninggalan para salafus saleh. Athar ini biasanya hadis, tapi yang belum dipastikan riwayatnya. Biasanya hadis-hadis yang
belum bisa dipastikan, itu dinamakan athar. Makanya diantara kebiasaan Al-Habib Hasan Asy-Syatiri, kakaknya daripada Habib Salim, itu beliau kalau menemukan suatu hadis yang belum bisa dipastikan martabat hadis itu, beliau sekedar mengatakan athar. Athar kata beliau. Beliau nggak berani mengatakan hadis, karena takut hadis yang menyatakan maknanya barang siapa yang mengatakan hadis padahal bukan hadis, maka siapkan dirinya suatu tempat di neraka. Nah, maka beliau kalau belum pasti hadis itu, beliau mengatakan athar. Nah, itu namanya athar. Kalau hadis itu sudah pasti hadis. Dan wasiat mereka yang masyhur dan terkenal. Kalau wasiat ini perkataan para salafus saleh. Kitab-kitab yang menyebutkan keutamaan ilmu juga sudah tersebar kemana-mana. Tinggal kita aja mempelajarinya atau enggak, mengetahuinya apa enggak. Kemudian diantara lagi kalam daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ilmu itu lebih utama ketimbang harta benda. Jadi beliau pernah ditanya. Jadi di riwayat ini atau dikisahkan bahwasanya Sayyidina Ali ini pernah ditanya orang, bukan satu orang yang nanya, ada beberapa orang yang nanya. Misalnya si A datang ke Sayyidina Ali, Sayyidina Ali, yang mana yang lebih baik, yang mana lebih utama, yang mana lebih afdal, ilmu atau harta? Nah, jadi si A datang ke Sayyidina Ali, misalnya hari Senin, si A datang ke Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, ilmu dengan harta yang mana lebih baik? Nah, beliau menjawab, al ilmu khairun minal mal. Kenapa? Al ilmu yahrusuka wa anta tahrisul mal. Jadi beliau menjawab, ilmu itu lebih baik, lebih utama dibandingkan harta. Alasannya, ilmu itu bisa menjaga dirimu, sedangkan harta, kalian yang menjaga harta. Itu alasan beliau ke penanya yang pertama. Kemudian datang lagi di hari kedua, hari Selasa misal, datang, wahai Sayyidina Ali, yang mana lebih baik, yang mana lebih utama, yang mana lebih afdal, harta atau ilmu? Ilmu lebih afdal, ilmu lebih utama. Kenapa? Nah, karena kata beliau, alasan yang kedua, al ilmu bisa bertambah kalau disampaikan. Ilmu kalau disampaikan itu bertambah. Kalau harta disampaikan atau diberikan ke orang lain berkurang secara zahirnya. Ilmu nih, kita punya ilmu masalah sholat, kita sampaikan kemana-mana, nggak berkurang, malah bertambah. Tapi kalau harta, ada duit 1 miliar, oh kita bagi-bagi 1 juta, 1 juta, 1 juta, berkurang. Nah, itu alasan yang kedua. Kemudian yang ketiga, datang lagi di hari ketiga, Sayyidina Ali, mana yang lebih afdal, yang mana lebih baik, harta atau ilmu? Ilmu lebih baik. Kenapa? Karena ilmu itu bisa menjadi hakim, bisa memutuskan. Sedangkan harta, justru harta yang menjadi yang dihakimkan, yang dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan itu biasanya harta benda, tak masalah pidana, perdata, hukum tata niaga misalnya, itu pasti berkaitan dengan harta biasanya. Tapi kalau ilmulah yang menjadi hakimnya. Wah, ini hukumnya halal, ini hukumnya haram. Nah, itu ilmu yang memutuskan. Wah, ini benda ini boleh diperjualbelikan, ini nggak boleh diperjualbelikan.
Wah ini boleh dipakai, ini nggak boleh dipakai. Nah ilmu yang memutuskan. Justru benda yang menjadi yang dihakimi. Bahkan disebutkan di riwayat yang lain banyak alasan Sayyidina Ali, bukan 3 ini aja. Nah, kemudian kita tambah lagi daripada keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Di suatu kitab yang lain kita sebutkan untuk menambah-nambah pengetahuan kita. Di sini disebutkan daripada riwayat Dailami. Dailami ini apa? Semacam ulama hadis. Jadi beliau meriwayatkan hadis daripada Ibnu Abbas. Talabul ilmi sa'atan khairun min qiyami lailatin wa talabul ilmi yauman khairun min siyami salasati ashhur. Menuntut ilmu 1 jam itu lebih baik, lebih banyak pahalanya dibandingkan sholat 1 malam penuh. Jadi hadir nih majelis ilmu 1 jam aja, jam 9 sampai jam 10 misalnya, dengan orang yang mulai maghrib tadi sampai subuh sholat, kalah pahalanya. Jadi orang ini mulai maghrib sampai subuh sholat aja, sholat maghrib, kemudian dia sholat sunat terus sampai masuk sholat isya, kemudian dia sholat sunat sampai waktu subuh. Nah, berapa jam itu kurang lebih? Jam berapa? Jam 6 sampai jam 4 misalnya. 10 jam ya, 10 jam. 10 jam sholat kalah pahalanya dibandingkan hadir majelis taklim 1 jam. Nah, kemudian riwayat daripada Imam Tirmidzi ini daripada Kutubus Sittah. Jadi Kutubus Sittah itu 6 kitab hadis yang paling sahih. Ada Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Nah ada 6 itu. Nah ini Imam Tirmidzi diantaranya, beliau mengatakan man talabal ilma kana kafaratan lima madha. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka pahalanya bisa menjadi penebus bagi dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau dia menuntut ilmu aja kerjaannya, walaupun gak tiap hari, tapi istiqomah rutin, dia rutinkan sampai akhir umurnya, misalnya walaupun seminggu 2 kali misalnya, tapi rutin, gak dia tinggalkan kecuali uzur, rutin sampai akhir hidupnya, itu menjadi kafarah, menjadi penebus dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian di riwayat yang lain lagi disebutkan daripada Imam Syairazi, daripada Aisyah radhiyallahu anha, man intaqala liyata'allama ilman ghafara lahu qabla ayyahtua. Barang siapa yang berangkat untuk menuntut ilmu daripada ilmu-ilmu agama yang bermanfaat, maka dia diampuni dosa-dosanya sebelum dia melangkah. Jadi dia berniat nih mulai rumah nih, ana mau pergi ke majelis menuntut ilmu. Belum dia melangkahkan kakinya keluar rumah, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian disebutkan lagi bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam beliau pernah diberi pilihan. Wahai Nabi Sulaiman, pilih nih antara harta, kekuasaan, dan ilmu. Pilih yang mana? Jadi kita misalnya disuruh pilih nih, ente pilih harta, artinya menjadi orang yang kaya raya, atau kekuasaan menjadi orang yang berpangkat, atau orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Pilih yang mana? Maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Jadi beliau memilih ilmu. Maka dengan ilmu maka beliau diberi kekuasaan dan harta. Jadi milih ilmu dapat tiga-tiganya. Karena beliau memilih ilmu. Kemudian daripada Imam Tabrani, daripada Abi Umamah, barang siapa yang hidupnya tumbuh dalam menuntut ilmu dan ibadah sampai tua. Jadi mulai kecil itu sudah terbiasa menuntut ilmu sampai tua, kemudian dia ibadahnya juga dilaksanakannya, mengamalkan dengan ilmu-ilmunya, maka Allah akan memberinya di hari kiamat pahala 72 orang yang bergelar as-siddiq. 72 orang yang bergelar as-siddiq. Nah, salah satu yang kita tahu Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Jadi 72 pahalanya orang yang bergelar as-siddiq, diantaranya Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, itu didapatkan orang yang mulai kecil tumbuh sampai dewasa sampai tua dalam menuntut ilmu dan beribadah. Itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat 72 pahala orang yang bergelar as-siddiq. Artinya besar pahalanya. Karena sebagaimana kita ketahui, sahabat yang paling utama, yang paling afdal adalah Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Jadi kita kalikan aja 72 dengan 124.000 tadi. Berapa bandingannya? Kemudian daripada Ibnu Najjar. Ibnu Najjar. Nah, Najjar ini artinya tukang kayu. Ini diantara masya Allahnya orang-orang ulama-ulama itu banyak mereka menggunakan nama-nama untuk menunjukkan ketawaduan mereka. Ibnu Najjar, anak tukang kayu. Anak tukang kayu. Daripada Sayyidina Anas, al-ulama wa saratul anbiya yuhibbuhum ahlus sama wa yastaghfiru lahum al-hitanu fil bahri idza matu ila yaumil qiyamah. Kita sudah sebutkan ini bahwasanya ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Mencintai mereka penduduk langit dan memintakan ampun bagi mereka seluruh ikan-ikan yang ada di laut. Maksudnya bukan laut aja, termasuk sungai. Oh, ikan laut aja, ikan sungai enggak. Enggak. Maksudnya laut di sini termasuk juga sungai. Kalau orang nggak ngerti bahasa Arab, oh ini laut aja nih disebutkan. Nah, berarti nggak paham dia bahasa Arab. Nggak paham bahasa Arab. Itu ada bahasa Arab itu ada ilmu balaghahnya. Ada ilmu balaghahnya. Disebutkan al-bahr di sini adalah al-ma, pokoknya yang berkaitan dengan air.
Ya, ini hidup di akuarium termasuk juga. Idza matu ila yaumil qiyamah. Jadi ketika mereka meninggal itu senantiasa dimintakan ampun oleh ikan-ikan yang ada di seluruh air. Kemudian daripada Imam Bukhari, daripada Sayyidina Muawiyah, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Nah, sering kita sampaikan ini, bahwasanya orang yang seandainya Allah menghendaki kepada orang tersebut kebaikan, kebaikan ini diantara maknanya surga, diantara makna kebaikan itu surga. Maka kalau diartikan surga, barang siapa yang Allah kehendaki untuk masuk surga, kalau diartikan surga, jadi khairon ini diantara maknanya surga. Barang siapa yang Allah kehendaki orang tersebut masuk surga, maka Allah memberikan faham kepada orang tersebut dalam masalah ilmu agama. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan Allah janji masuk ke surga, amin ya rabbal alamin. Walaupun kita diberi fahaman sedikit, itu insya Allah menjadi jalan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi enggak nol sama sekali pahamannya, walaupun sedikit, paham sedikit daripada ilmu agama itu mudah-mudahan termasuk daripada hadis ini. Jadi enggak sama sekali nol, jadi nuntut ilmu hadir aja, enggak ada paham sama sekali. Nah itu hati-hati, mungkin enggak termasuk yang dijanjikan masuk surga karena nggak ada pahamnya sama sekali. Nah, jadi kita usahakan walaupun sedikit, mudah-mudahan kita diberikan paham. Maka sering didoakan guru kita Al Habib Syarif, mudah-mudahan Allah memberikan paham. Itu diantara daripada doa beliau, semoga kita termasuk daripada hadis ini. Kemudian disebutkan daripada Imam Tabrani dan Baihaqi daripada Abi Hurairah, ma abadallahu bisyai'in ma abadallaha bisyai'in afdalu minal fiqhi fiddin. Tidaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih afdal dibandingkan daripada memahami ilmu agama. Artinya yang paling afdal beribadah atau paling afdal ibadah kepada Allah adalah memahami ilmu agama, itu ibadah yang paling afdal. Memaham artinya berpikir. Dan orang yang faqih, orang yang alim, satu orang itu lebih berat bagi syaitan, lebih berbahaya bagi syaitan dibandingkan 1000 orang ahli ibadah. Ahli ibadah tadi yang ngerti ilmunya, itu masih ecek-ecek bilang syaitan nih. 1000 ahli ibadah nih di masjid. Di masjid ada 1000 ahli ibadah lagi sholat semua. Ada orang alim tidur aja dia. Mau masuk masjid, setan nih lihat masjid, gak jadi masuk. Gara-gara ngelihat orang alim tadi yang lagi tiduran, bukan ngelihat yang 1000 orang ahli ibadah tadi, enggak. Karena melihat orang alim tadi, walaupun tidur orang alimnya. Nggak berani setan tadi masuk ke masjid. Baru satu orang alim. Bahkan di antara mananya sekalipun orang alim ini sudah meninggal. Di antaranya apa? Foto-foto. Jadi misal, dan ini sudah banyak kejadian, maling masuk rumah kosong, begitu masuk lihat foto ulama, foto orang alim, macam-macam. Ada yang
di antara kejadiannya, langsung dia itu merasa maling itu berada di tengah laut, gak bisa kemana-mana, sampai pagi hari datang si pemilik rumah, baru dia bisa bergerak, karena merasa di tengah laut, gak bisa kemana-mana, cuman ngelihat satu foto orang alim. Atau kejadian guru kita juga, nah, ini baru kejadian tuh, maling masuk, habis marah-marah Habib Umar katanya, padahal ngeliat foto Habib Umar aja tuh, langsung kabur dia, baru ngeliat foto Habib Umar itu, langsung ngacir ya, sampai ketinggalan pisaunya, goloknya ketinggalan, baru ngeliat foto orang alim. Nah itu zahir dan sudah mujarrab, sudah terbukti, banyak kejadiannya. Itu baru foto orang alim, belum orang alimnya, baru fotonya. Sekalipun fotonya dibalik, itu insya Allah juga menjadi pelindung daripada orang-orang jahat. Jadi itu bagus, memajang foto-foto ulama, foto-foto orang alim, itu bagus. Di antaranya tadi bisa menjauhkan daripada niat-niat orang jahat, begitu juga syaitan. Kemudian disebutkan lagi 2 rakaatnya orang yang alim lebih afdol daripada 70 rakaat orang yang tidak alim. Kemudian disebutkan lagi sepaling utama umatku, kata Nabi SAW, yang paling afdol, yang paling utama di antara umatku adalah para ulama. Sedangkan sahabat Nabi itu semua ulama, sahabat Nabi semua ulama. Jadi ulama-ulama itu sudah hampir atau bisa dikatakan sederajat dengan para sahabat. Dan yang paling afdal, yang paling utama daripada ulama-ulama adalah yang paling kasih sayang kepada umatnya. Makanya manakala ada seorang ulama yang sangat kasih sayang kepada umat Nabi SAW, maka itu tinggi derajat ulama tersebut. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kenapa beliau dikatakan sepaling afdal sahabat Nabi atau sepaling afdal manusia yang bukan Nabi? Karena diantaranya diriwayatkan beliau sering berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, seandainya nanti di hari kiamat jadikanlah badanku ini besar sehingga bisa menutupi seluruh neraka, sehingga bisa umat-umatnya Nabi Muhammad SAW nggak ada yang masuk neraka, biar seluruh tubuhku aja yang nutup neraka. Itu doa beliau diantaranya. Saking beliau sangat kasih sayang kepada umat Nabi SAW. Dan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kepada orang yang alim 40 dosa sebelum dia meminta ampun. Jadi sebelum dia meminta ampun sudah diampuni oleh Allah 40 dosanya. Tapi kalau orang yang jahil cuma 1 dosa. Jadi orang yang jahil misalnya dia mau meminta ampun kepada Allah, sudah diampuni Allah 1 dosa.
Tapi kalau orang yang alim, sebelum dia minta ampun, 40 dosanya diampuni. Kemudian orang yang alim yang kasih sayang kepada umat Nabi SAW bakal datang di hari kiamat dan cahayanya menerangi selama dia berjalan dari jihad masyrik dan maghrib. Jadi ibarat dia jalan itu ke timur dan barat terang. Jadi ibarat yang sepanjang dia memandang itu terang. Atau orang yang melihat pokoknya sepanjang maghrib, timur dan barat terang cahayanya. Sejauh mata memandang jihad timur dan barat. Sebagaimana bercahayanya bintang, ada nama bintang duri namanya, bintang duri. Nah, kemudian lagi daripada Sayyidina Ibnu Abbas, manakala meninggal seorang yang alim, maka Allah akan merupakan ilmunya itu di dalam kubur. Jadi Allah menjadikan ilmunya orang yang alim tadi ketika dia mati, ketika dia meninggal, di kuburnya sebagai penghiburnya sampai hari kiamat. Jadi kita ibaratkan misalnya orang alim yang meninggal, ketika dia meninggal itu diberikan fasilitas, jadi daripada ilmu-ilmunya itu dijadikan fasilitas penghiburnya. Ibarat kita tuh TV ada, HP ada, WiFi ada, lengkap. Jadi tinggal apa yang dia pingin sebagai hiburan ada semua. Ilmunya lah yang dijadi sarananya. Kalau kita kan buat penghibur kita apa? Dengan duit. Oh beli, pingin jalan-jalan, beli motor, pakai duit. Kalau orang alim ketika dia meninggal, nah ilmunya lah yang bisa menjadi penghiburnya ketika di dalam kuburnya. Jadi kalau nggak ada ilmu, udah gelap gulita dalam kubur, nggak ada ilmunya. Jadi ilmulah yang bisa menerangi di dalam kubur, yang bisa menghibur seseorang di dalam kubur. Dan dengan ilmu tadi yang menjadi penghiburnya, yang menjadi pelindungnya di dalam kubur, itu diketahui oleh binatang-binatang yang ada di bumi. Jadi binatang-binatang itu tahu. Jadi ibarat cacing nggak jadi makan dagingnya. Rayap-rayap pokoknya binatang-binatang itu nggak ada yang mendekati daripada jasadnya karena sudah dilindungi daripada ilmunya. Dalam artian yang lain juga seluruh binatang yang ada di bumi itu tahu, oh bahwa si fulan ini dia terhibur di dalam kuburnya, tahu, mendengar, oh dia lagi ini dalam kubur, itu tahu para binatang-binatang. Dan sebaliknya, manakala seorang disiksa di dalam kubur, itu tahu para binatang-binatang itu mereka mengetahui. Nah itu diantara daripada hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan-keutamaan ilmu dan keutamaan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita daripada orang-orang yang berpengetahuan, atau orang yang senantiasa menuntut ilmu, atau orang yang mencintai ilmu pengetahuan dan para ulama. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama para nabi dan para ulama dan orang-orang yang mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang mungkin yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alafu minkum wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ini.